मैं कुलदीप सिंह पंजाबी अध्यापक। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार तुहाडा फिर तो स्वागत करदा हाँ व्याकरण की इस जमात दे विच। इस तो पहलां व्याकरण के असीं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ चुके हाँ। अज असीं पढ़न जा रहे हाँ संबंधक शब्दां दे बारे। शब्द श्रेणियां दे विचों यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है अपना। असीं जाणांगे संबंधक शब्दां दे बारे, संबंधक शब्दां की परिभाषा, उसके भेद, अर्थ के पक्ष तो संबंधक शब्दां की वंड, रूप के पक्ष तो संबंधक शब्दां की वंड, तो हमेशा की तरह अखीर दे विच करांगे असीं संबंधक शब्दां दा अभ्यास, ताकि असीं जान पाइए कि असीं किन्ना सिख पाए हाँ इस क्लास तो। तां सब तो पहला असीं शुरू करते हाँ परिभाषा तो कि संबंधक शब्द कहंदे किहनूं हन। जिवें कि तुसीं देख रहे हो वो शब्द जो किसी वाक विच नाम या पड़नाम शब्द दे नाल आके उसका संबंध होर नाम या पड़नाम शब्दां दे नाल किरिया दे नाल जोड़ते हैं, उन्हां नूं असीं संबंधक कहंदे हां। वो संबंध किवें जोड़ते हैं, जिवें कि तुसीं एक होर जिहड़ा बिंदु है कारक उहदे बारे पढ़दे हो, तां कारक दे विच है जो गल हुंदी है ओह उसदे रोल दी हुंदी है, नाम दे ਉਹ नाम किहड़े रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ है, पड़नाम किहड़े रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਲਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਕ ਰੂਪ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि ਉਹ नाम या पड़नाम किहड़े रूप दे विच है। असीं देखते हाँ कि संबंधक शब्द किहड़े रूप नाल काम करते हैं। तां सब तो पहली असीं वधदे हाँ उदाहरणां वल। जिवें असीं एक उदाहरण लईए कि वो बस विच बैठे हैं। इस वाक दे विच शब्द है जिहड़ा ओह संबंधक दे रूप दे विच आया है। असीं वाक पढ़िया वो बस विच बैठे हैं, ते असीं इस संबंधक शब्द नूं हटा के इस वाक नूं दुबारा लिख लिया वो बस बैठे हैं, तो वाक निरार्थक हो गया, वाक दे अर्थ ही नहीं रही। असी होर उदाहरण देखिए, वो साडे घर दे नेड़े रहिंदा है, दे नेड़े इस वाक दे विच संबंधक दे रूप दे विच आया है, ते जदों असी इस नूं बिना संबंधक तो लिखते हाँ वो साडे घर दे ही रहिंदा है, तो वाक इत्थे भी निरार्थक हो गया, वाक दे कोई अर्थ नहीं बचे। वो कार राही चंडीगढ़ गया, राही शब्द है जिहड़ा संबंधक है, तो जदों असीं इस नूं बिना संबंधक तो लिखिया वो कार चंडीगढ़ गया, इस वाक दे की अर्थ होए, कोई अर्थ नहीं। ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਕ शब्द है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਨਾਮ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬੈਠਣ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਬਦ ਕੌਣ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਤੇ चंडीगढ़ जाण दी किरिया हो रही है, तो इस किरिया दे नाल संबंध जोड़न दा काम किहड़ा शब्द कर रहा है, राही। तो इस करके असीं इन्हां शब्दां नूं कहने हाँ संबंधक शब्द। एक बार परिभाषा नूं असीं फिर तो दोहराइए कि वो शब्द जो नाम या पड़नाम दा वाक दे दूजे नाम या पड़नाम शब्दां नाल किरिया शब्दां नाल संबंध जोड़ते हैं, उन्हां नूं असीं संबंधक कहंदे हन। ते यही कारक रूप दा जिहड़ा है बारे दसदे हन कि किहड़ा शब्द नाम या पड़नाम किहड़े कारक रूप दे विच है। तां अगे असीं संबंधक शब्दां दी वंड करांगे अर्थ दे पक्ष तो। अर्थ दे पक्ष तो जिहड़ी इस दी वंड है ओह पूर्ण ते अपूर्ण संबंधकां दे रूप दे विच कीती जांदी है। तुसीं हुण तक भली भांत समझ चुके हो कि ऐ हुंदा है अगेतर, ते जिहड़े शब्द इह अगे जुड़ जांदा है उस दे अर्थ हो जांदे हन नावाचक नैगेटिव। जिवें पूर्ण दा मतलब जो पूरा है, ते जिहदे अगे ऐ जुड़ गया उस दा अर्थ हो गया जो पूरा नहीं है। जिवें असीं पूर्ण संबंधकां दी जदों गल करांगे तां उदों असीं की कहने हाँ, जिहड़े शब्द इकल्ले ही संबंधक दा काम करते हैं, इक्को शब्द के रूप दे जो काम करते हैं उन्हां नूं असीं कहने हाँ पूर्ण। कि भाव वो अपने आप दे विच पूर्ण हैं, उन्हां नूं होर किसी शब्द की जरूरत नहीं है अर्थ स्पष्ट करन दे विच। जिवें असीं इत्थे उदाहरण देखते हाँ, राजू दा बल्ला वधिया है, दा शब्द है जिहड़ा इत्थे संबंधक रूप दे विच आया है, कल्ला ही इस दे अर्थ स्पष्ट कर रहा है, इस नूं किसी होर शब्द की जरूरत नहीं है। इस तरीके नाल होर उदाहरण देखिए, कल भारत दा मैच पाकिस्तान नाल है। दा ते नाल दो संबंधक शब्द आए, अड अड थावां ते आए,
ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਰਥ, ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਸੰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੇ, ਨੂੰ, ਤੋਂ, ਲਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐ ਅਗੇਤਰ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮਵਾਚਕ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੰਬੰਧਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਖੁਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿੱਲੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨੇ ਸੰਬੰਧਕ ਹਨ, ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਤਾਬ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ। ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਭਾਵ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਦਲਾਵ, ਅੰਤਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ। ਕੋਲ ਦਾ ਕੋਲਿਓਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਦਾ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੈਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਪੈਨ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਾ ਸੰਬੰਧਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੈਨ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੈਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਦੇ ਪੈਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ, ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਦਾ ਸੰਬੰਧਕ ਸੀਗਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਦੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ? ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੁਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਵਚਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਤੇ ਪੁਲਿੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਨੇ ਤੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ?
ਐ ਵਿਕਾਰੀ, ਨੇ, ਨੂੰ, ਤੋਂ, ਲਈ, ਰਾਹੀਂ, ਵਾਸਤੇ, ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਐ ਵਿਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵਟਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਏ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐ ਵਿਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਕ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ, ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਚਕ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਨੇ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਕ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੀਏ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਨੇ ਸੰਬੰਧਕ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਈਏ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ। ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਬਾਅਦ ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੋਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਫੜੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਤੀ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸੇ ਆਪਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਕੋਲ ਹਾਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਕ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਹ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਰਾ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਕੀ ਪਿਛੇਤਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ। ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੁਪਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰਕੀ ਪਿਛੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੀਏ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਤੋਂ, ਘਰ ਤੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਘਰੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਕੀ ਪਿਛੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੀਏ। ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਕੂਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ? ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਕੀ ਪਿਛੇਤਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਬੰਧਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
ਜੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਭਿਆਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਭੇਜਿਆ। ਵਾਕ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ, ਵਾਕ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਨ। ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਛਾਂਟੇ ਸਨ ਸੰਬੰਧਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਨ ਨੇ ਅਤੇ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ? ਅੰਦਰ। ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾੜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਰਥ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਕ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਵਿਕਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਕਰੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।